18th problem. Integral root e power x minus 4 dx. Integral root of e power x minus 4 dx. Okay. ఎలా చేయాలంటే అండర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు టీ అనుకుంటాం. ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. e power x equal to t square plus 4. Now we differentiate with respect to x. What do you get? E power x derivative, e power x dx, x t square derivative 2t dt. But what is the assumption for e power x t square plus 4? I replace e power x by t square plus 4 dx, that equal to 2t dt. Now we get here dx equal to 2t dt. అర్థమైందా? సరే 2t dt by t square plus 4. Now we replace the terms. Integral under square root of e power x minus 4 is nothing but t, dx is nothing but 2t dt by t square plus 4. Here is 2 is constant, that should be taken out from the integral and remains t into t square by t square plus 4 dt. In generally the degree of numerator and degree of denominator both will be same, then numerator should be expressed in terms of denominator. Numerator ni ela express cheyala, denominators terms lo express cheyala. Numerator emundi ikkada t square, denominator t square plus 4. అంటే న్యూమరేటర్ లో ఏ టర్మ్ వచ్చేట్టుగా దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలా, t square plus 4 వచ్చేట్టుగా చేంజ్ చేసుకోవాలా. దట్స్ వై రైట్ 2 integral t square plus 4 minus 4 by t square plus 4 dt. By splitting that term directly రాసేదా 1 minus 4 by t square plus 4 dt. లేదంటే ఇంకో స్టెప్ రాస్తాలే అక్కడే t square plus 4 by t square plus 4 minus 4 by t square plus 4 dt. Now integrate the terms separately 2 into separate గా రాస్తున్నాం కాబట్టి ఆ 2 terms ని 2 multiply చేస్తుంది కాబట్టి we should take the bracket. t square plus 4 t square plus 4 cancel. Integral 1 dt. Here 4 integral 1 by t square plus 2 square dt. So what is the assumption for integral 1 dt t 4, this is of the form 1 by x square plus a square. What is the integral 1 by x square plus a square? 1 by a tan inverse of x by a. That's why write 1 by 2 tan inverse of t by 2 plus c. 2 to multiply చేస్తే 2. What is the assumption for t? Under square root of e power x minus 4. e power x minus 4. This is 2 to cancel. 4 tan inverse of under square root of e power x minus 4 by 2 plus some constant c. Any doubt? No doubt. Next 19th one. Integral under square root of 1 plus secant x dx. Okay na? సో ఇక్కడ సీకెంట్ ఎక్స్ మనకు ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉంది ట్రినామెట్రీలో. సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. ఫ్రమ్ దట్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 1. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ వన్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫార్మ్ సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 and it multiply and divided with root of secant x minus 1 to get in the form of secant square x minus 1. Root of secant x minus 1 dx. అర్థమైందా? Now we write integral root of ఏమవుతుంది secant square x minus 1. డైరెక్ట్ రాస్తున్నా. root a into root b root ab. root of secant x plus 1 into root of secant x minus 1 divided by root of secant x minus 1 dx. That is integral root of secant square x minus 1 is nothing but tan x
డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఎక్స్ మైనస్ 1 dx. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ దీన్ని 2 వేస్లో చేయొచ్చు. అర్థమైందా? ఎలా 2 వేస్లో చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ అండ్ కాస్. దట్ ఈస్ ద వన్ మెథడ్. దిస్ ఈస్ ద కన్వర్టెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ అండ్ కాస్. దట్ ఈస్ ద వన్ మెథడ్. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనకు యాజ్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ ద ఆన్సర్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్స్, సైన్ అండ్ కాస్లో ఇచ్చాడు, అవునా కదా? సో అది ఒక మెథడ్. లేదు అలా కాకుండా సీకెంట్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు టీ అనుకుంటే, రూట్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు టీ అనుకుంటే సీకెంట్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్ అవుద్ది. సీకెంట్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏమవుద్ది? సీకెంట్ ఎక్స్ టాన్ ఎక్స్ అవుద్ది. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద టాన్ ఎక్స్, కాబట్టి దిస్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఇస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ secant x to get secant x tan x by secant x root of secant x minus 1, where secant x minus 1 equal to t square. Okay na, ado procedure. అర్థమైందా? న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని secant x తో మల్టిప్లై చేయండి. secant x tan x by secant x into root of secant x minus 1 dx. Here numerator and denominator are multiplied by secant x. అర్థమైందా? సో నౌ ఐ టేక్ ద అజంప్షన్ రూట్ ఆఫ్ secant x minus 1 ఈక్వల్ టు t. ఫ్రమ్ దట్ secant x is equal to t square plus 1. డైరెక్ట్ రాస్తున్నా, secant x equal to t square plus 1. Now you differentiate that. Differentiate with respect to x. ఏమవుతుంది? secant x tan x అంతేనా equal to dx, that equal to 2t dt. Now we replace that integral secant x tan x dx is nothing but 2t dt by secant x assumption t square plus 1. This is root of secant x minus 1 ante t. Here t cancel, 2 integral 1 by 1 plus t square dt. This is nothing but 2 tan inverse of t. 2 tan inverse of t plus c. What is the assumption for t? Root of secant x minus 1 plus c. అర్థమైందా? ఇది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. బట్ హియర్ వీ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్స్. సైన్స్లే కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి లెట్ tan inverse ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ secant x మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు సమ్ క్యాపిటల్ ఏ అనుకోండి. ఫ్రమ్ హియర్ tan a ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ secant x మైనస్ 1 is nothing but opposite side by adjacent side. తెలుసు కదా, opposite side by adjacent side. ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్ అండర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ secant x మైనస్ 1, adjacent side 1. అంతేనా? నౌ వీ వాంట్ టు హైపోటెన్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ adjacent హోల్ స్క్వేర్. Now we write hypotenuse square equal to, what is the opposite square? Secant x minus 1, adjacent square 1, minus 1 plus 1 cancel, hypotenuse square equal to secant x, hypotenuse is equal to secant x. Now I want to change in terms of signs. That's why sin a and sin a equal to ఏమవుతుంది? opposite by hypotenuse. What is the opposite side? Under root of secant x minus 1 by hypotenuse root of secant x. It is nothing but under square root of secant x minus 1 by secant x. Now we want to change in terms of sin and cos. Sin a equal to root of 1 by cos x minus 1 by 1 by cos x. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఉంది root of 1 minus cos x by cos x. cos x cancel అయిపోతే 1 minus cos x. Sin a equal to root of 2 sin square of x by 2. 1 minus cos x formula. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? that equal to sin a is equal to root 2 sin of x by 2
ఏ ఇస్ గోస్ టు దట్ సైడ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ √2 సైన్ ఆఫ్ x/2 అంతేనా. వాట్ ఈస్ అజంప్షన్ ఫర్ ఏ tan inverse of root secant x minus 1 అంతేనా. దట్ ఈక్వల్ టు sin inverse of √2 sin of x/2 but required is 2 tan inverse కదా. take tan on both sides, 2 on both sides. 2 tan inverse of root secant x minus 1 is equal to 2 sin inverse of √2 sin of x/2 అర్థమైందా. ఇదైనా ఒకటే అదైనా ఒకటే. క్లియరా? అర్థమైందా అండి? నో డౌన్. సో ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్గా కూడా చేయొచ్చు. టు చేంజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ అండ్ కాస్ వి రైట్ sin x by cos x divided by √1 by cos x minus 1 dx. It is nothing but integral sin x by cos x divided by √1 minus cos x by root cos x dx. Right, cha? There. Now we can write integral where root cos x is the denominator of the denominator, it goes to numerator. That is nothing but sin x into root cos x divided by ఇక్కడ ఏమవుతుంది cos x into √1 minus cos x dx. ఓకేనా. సో sin x in submultiple form we have sin x by 2 cos x by 2 తెలుసా. ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకుంటారు కదా. ఈ రూట్ కాస్ ఎక్స్ అలానే రాయండి. నెక్స్ట్ మార్చుదాం. కాస్ ఎక్స్ ఐ కెన్ రైట్ రూట్ కాస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. రూట్ కాస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. √1 minus cos x √2 sin square x/2 dx. Square root cos x cancel and remains here 2 sin x/2 cos x/2. ఇక్కడ టర్మ్స్ అన్ని సబ్మల్టిపుల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అయినాయి కాబట్టి కాస్ ఎక్స్ని కూడా సబ్మల్టిపుల్ ఫామ్లో రాసుకున్నాం. అర్థమైందా. కాస్ ఎక్స్ని కూడా సబ్మల్టిపుల్ ఫామ్లో ఎలా రాసుకోవాలి అంటే కాస్ ఎక్స్ is equal to basic formula cos square x/2 minus sin square x/2. So in terms of sines 1 minus 2 sin square x/2. In terms of cos 2 cos square x/2 minus 1. ఏంటమ్మా తెలుసా ఫార్ములాస్ అవి ట్రినామెట్రీలో వస్తాయి. ఏమవుతుందా వినలేదు ఎప్పుడు అవి? మళ్ళీ ఎందుకు నవ్వుతున్నావు? ఓకే. సో ఇక్కడ sin x/2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనకు అజంప్షన్ ఇక్కడ cos x/2 మిగులుతుంది. కాస్ ఇస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ కాబట్టి కాస్ని ఈ cos xని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్లో రాసుకోండి. అర్థమైందా. ఏమవుతుంది అప్పుడు √1 minus 2 sin square x/2. ఇక్కడ ఏమవుతుంది √2 sin of x/2. అర్థమైందా dx. ఇక్కడ sin x/2 cancel and the remains is 2/√2. that comes out of the integral. కాన్స్టెంట్ కదా 2/√2. ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది cos of x/2 divided by √1 minus 2 sin square x/2 dx. అర్థమైందా. ఇక్కడ sin x/2 ఈక్వల్ టు t అనుకోండి. అజంప్షన్ sin x/2 ఈక్వల్ టు t. వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x/2? cos of x/2 ఇంటూ 1/2. మళ్ళీ 1/2 యాడ్ నుంచి వచ్చింది లోపల ఉండే x/2 డెరివేటివ్ dx. దట్ ఈక్వల్ టు dt. ఫ్రమ్ హియర్ cos of x/2 dx is equal to 2 dt. అంతేనా. నౌ 2/√2 అంటే √2 తెలుసు కదా. 2/√2 is nothing but √2 ఇంటిగ్రల్ cos x/2 dx అంటే 2 dt డివైడెడ్ బై
ఇక్కడ ఏమొస్తుంది రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ ఆఫ్ x బై 2 t కదా, అప్పుడు 2 sin square x బై 2 అంటే 2t స్క్వేర్ dt అంతేనా. నౌ వీ కెన్ రైట్ రూట్ 2 ఇంటూ 2 బయట వచ్చేస్తుంది ఇంటిగ్రల్ 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ రూట్ 2t హోల్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫామ్ కదా dt అంతే కదా. ఇంటిగ్రల్ 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దేనికి ఫార్ములా, ఏం ఫార్ములా, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x బై a ప్లస్ c. ఓకేనా. ఫ్రమ్ దట్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x అంటే a1 కదా, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x ప్లస్ c. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆఫ్ t అదర్ దాన్ 1 కాబట్టి దట్ షుడ్ బి రైట్ ఇన్ డినామినేటర్. ఆల్రెడీ 2 రూట్ 2 ఇక్కడ ఉంది, అర్థమైందా. మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు 1 బై రూట్ 2 వస్తుంది మళ్ళీ ఇంటూ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ 2 t, x అంటే రూట్ 2 tనే కదా ప్లస్ c. హియర్ రూట్ 2 క్యాన్సల్, 2 సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అజంప్షన్ ఫర్ t అంటే అజంప్షన్ సైన్ ఆఫ్ x బై 2 రూట్ 2 సైన్ ఆఫ్ x బై 2 ప్లస్ c. అర్థమైందా, ఏదైనా ఒకటే. ప్రాబ్లం నెంబర్ 20 ఈజ్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇన్ ఎక్సైజ్ D. సో దీనికి ఒక మెథడ్ ఉంది, రైట్ ఆన్ దట్ మెథడ్. టు ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్, ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను ఎక్సైజ్ 6Bలో అనుకుంటా. x స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై x పవర్ 4 ప్లస్ లాంబ్డా x స్క్వేర్ dx ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ బై x పవర్ 4 ప్లస్ లాంబ్డా x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 dx ఆర్ ఇంటిగ్రల్ 1 బై x పవర్ 4 ప్లస్ లాంబ్డా x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 dx where lambda is constant, where lambda is constant. ఓకేనా. దీనికి వర్కింగ్ రూల్ ఏంటి అంటే టు టేక్ suitable substitution x plus 1 by x equal to t or x minus 1 by x equal to t. ఇవి రెండు కూడా రెండు మోడల్స్. x plus 1 by x equal to t ఎక్కడ తీసుకోవాలి, x minus 1 by x equal to t ఎక్కడ తీసుకోవాలి అనేది మనకు 20th ప్రాబ్లంలో వస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అర్థమైందా. సో x స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 బై x పవర్ 4 ప్లస్ లాంబ్డా x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇచ్చిన, x స్క్వేర్ బై లాంబ్డా x పవర్ 4 ప్లస్ లాంబ్డా x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈ మోడల్ ఇచ్చిన. ఈ మూడింట్లో ఏది వచ్చినా కూడా ఈ షూటబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని చేయాలి, అర్థమైందా. ఎలా చేయాలో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రల్ 1 బై 1 ప్లస్ x పవర్ 4 dx. ఇక్కడ 1 బై 1 ప్లస్ x పవర్ 4 న్యూమరేటర్లో ఉంటే డినామినేటర్లో ఏముండాలి అంటే, సారీ డినామినేటర్లో 1 ప్లస్ x పవర్ 4 ఉంటే న్యూమరేటర్లో 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కానీ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కానీ ఉండాలి. బట్ రెండూ లేవు కాబట్టి టు గెట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ మల్టిప్లై అండ్ డివైడెడ్ విత్ 2. ఎందుకంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రెండూ తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి, నేను రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, అక్కడ కాన్స్టెంట్ మాత్రమే ఉంది, అర్థమైందా. అంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని రెండింటిని ఆపరేట్ చేస్తే ఏం రావాలా, కాన్స్టెంట్ రావాలా. అలా కాన్స్టెంట్ రావాలి అంటే రెండింటిని ఏం చేయాలా, యాడ్ చేయాలా. 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, 2 అవుద్ది. సో ఆ కాన్స్టెంట్ 2 తెచ్చుకోవడానికి కోసం నేను ఏం చేస్తున్నా, దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నా. అట్ ద సేమ్ టైమ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 4 ఐ కెన్ రైట్ x పవర్ 4 ప్లస్ 1 dx. ఎలా అయినా ఒకటే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఓకేనా. సో నా 2ని ఎలా రాస్తామంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రైట్చా, డివైడెడ్ బై సారీ 1 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 4 ఉంది లేండి, 1 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 4 dx. Now we split that function 1 by 2 into integral 1 plus x square by 1 plus x power 4
1 minus x square by 1 plus x power 4 dx. అర్థమైందా? Now we find the integrals separately. Here 1 by 2 should be multiplied the both terms. That's why I write 1 by 2 integral 1 plus x square by 1 plus x power 4 dx plus integral 1 by 2 1 minus x square by 1 plus x power 4 dx. అర్థమైందా? ఓకే, గుర్తుందో లేదు మీకు? ఎక్సైజ్ 6bలో చెప్పాను. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలా? న్యూమరేటర్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీయాలా, డినామినేటర్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీయాలా. ఏమవుతుంది అప్పుడు? 1 by 2 integral x square is taken as common and remains 1 plus 1 by x square. అంతే కదా? Here x square is common, 1 by x square plus x square is same as x square plus 1 by x square dx. Here 1 by 2, it is also same process here. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? x square minus x square కామన్ చేయండి. ఏమవుతుంది అప్పుడు? 1 minus 1 by x square. Here x square is common. ఏమవుతుంది? 1 x square plus 1 by x square. అంతే కదా? అర్థమైందా? ఇక్కడ x square into x square x power 4 into x square into 1 by x square is nothing but 1. అర్థమైందా? Here x square cancel. Here also x square cancel. So now if you take substitution, the derivative of the substitution should be 1 plus 1 by x square. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం ఏమైతే తీసుకుంటామో సబ్స్టిట్యూషన్ని డెరివేట్ చేస్తే ఏం రావాలా? 1 plus 1 by x square రావాలా. కాబట్టి 1 అనేది ఏ ఫంక్షన్ను డెరివేట్ చేయడం వల్ల వస్తుంది? 1 is the derivative of x plus 1 by x square is the derivative of, ఆల్రెడీ చెప్పాను, d by dx of 1 by x power n minus n by x power n plus 1. From here d by dx of 1 by x ఏమవుతుంది? minus 1 by x square. 1 by x square is the derivative of 1 by x. అర్థమైందా? సైన్ను బట్టి ఇక్కడ మనకు ప్లస్ 1 by x square కావాలి కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి? ఇక్కడ minus 1 by x తీసుకోవాలా. అంటే 1 is the derivative of x plus 1 by x square is the derivative of minus 1 by x. కాబట్టి సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ? x minus 1 by x. అర్థమైందా లేదా? సో నౌ I take here the substitution x minus 1 by x equal to t for the first one, for first integral. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలో చెప్పండి? 1 is the derivative of x minus 1 by x square is the derivative of plus 1 by x. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలా? ఫర్ సెకండ్ వన్ x plus 1 by x తీసుకోవాలా, z. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ x square plus 1 by x square ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి x square plus 1 by x square ఏమవుంది? డైరెక్ట్గా t square plus 2 తెలుసు కదా? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే x square plus 1 by x square minus 2 into x into 1 by x minus 2 వస్తుంది. అటు సైడ్ పోతే plus 2 అవుతుంది. ఇక్కడ x square plus 1 by x square ఏమవుతుంది? z square minus 2. అర్థమైంది డిఫరెన్స్? సో నౌ హియర్ వి రైట్ 1 by 2 ఇంటిగ్రల్ x plus 1 plus 1 by x square dx is nothing but ఏమవుతుంది? డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి కదా? డిఫరెన్షియేట్ 1 plus 1 by x square dx is equal to dt. Here 1 minus 1 by x square dx is equal to dz. Now 1 by 2 into integral 1 plus 1 by x square dx is nothing but dt. అంతే కదమ్మా? x square plus 1 by x square అంటే t square plus 2 dt. సరిపోయిందిగా? ఇక్కడ ప్లస్ కాదు మైనస్ వస్తుంది, లేదంటే ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ అలానే ఉండేది. ఇక్కడ dx 1 minus of 1 minus x square ఏమవుద్దమ్మా? 1 minus of 1 minus x square dx dz. ఆల్రెడీ ముందర మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ dz. అంతేనా? డివైడెడ్ బై ఇదేమవుద్దమ్మా? z square minus 2 dz. అర్థమైందా? నౌ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ వన్ 1 by 2 ఇంటిగ్రల్ 1 by t square plus √2 హోల్ స్క్వేర్ dt. ఇక్కడ ప్లస్ ఈ మైనస్ కిందకు వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 by 2 minus z square.
2 minus z square root 2 whole square minus z square dz. అర్థమైందా? ఇదే ఫామ్లో ఉంది 1 by x square plus a square. 1 by x square plus a square integral dx ఏమవుతుంది 1 by a tan inverse of x by a plus c is of the form integral 1 by a square minus x square dx. చూడండి ఇవన్నీ కూడా 9 ఫార్ములాస్లో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా, అవే కదా. ఏమవుతుంది 1 by a square minus x square 1 by 2a log mod a plus x by a minus x plus c. అర్థమైందా? Here we apply these two formulas. So now what you get now 1 by 2 ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1 by a అంటే 1 by root 2 tan inverse of ఇక్కడ x అంటే t by root 2 plus c అంతేనా, ప్లస్ c ఇక్కడ రెండు కామన్గా రాద్దాం. నవ్ వి అప్లై దిస్ ఫార్ములా. ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా 1 by 2 ఉంది కదా, మిస్ అయింది 1 by 2. ఏమవుతుంది 1 by 2 1 by 2ఏ కదా ఇక్కడ, ఇది ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది 1 by 2, మళ్ళీ ఫార్ములాలో 1 by 2a 1 by 2a అంటే 1 by 2 root 2 a root 2 కదా. ఏమవుతుంది log mod root 2 plus z by z plus c. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ అజంప్షన్ ఫర్ t? t ఈక్వల్ టు x minus 1 by x అంటే x square minus 1 by x, z x plus 1 by x అంటే z equal to x square plus 1 by x. Finally what you write 1 by 2 root 2 tan inverse of x square minus 1 by x by root 2 అంతేనా, ప్లస్ 1 by 4 root 2 log mod root 2 plus z అంటే x square plus 1 by x root 2 minus x square plus 1 minus x plus c. Here you write 1 by 2 root 2 tan inverse of x square minus 1 by root 2 into x అంతేనా. Here 1 by 4 root 2 log mod x LCM వస్తాయి root 2x plus x square plus 1 అంతేనా, root 2x minus of x square plus 1 minus x square minus 1 plus c. That is the required answer. అదేనా? చూడు ఒకసారి.